Good morning. Opa. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Please take your seats. Καλημέρα σε όλους. Πάρτε τις θέσεις σας, Yes, παρακαλώ. people are still coming. Υποψιάζομαι ότι έχουμε αφήξεις ακόμα. From the strike. Λόγω της απεργίας υπάρχουν I'm Kostas καθυστερήσεις. Simonis and I'm leading the China program of IDIS. And I'm particularly happy Είμαι that today we have πάρα πολύ χαρούμενος two που panels, σήμερα two panels έχουμε and one δύο keynote πάνελ speech και μία dedicated κύρια ομιλία, to η China οποία είναι and αφιερωμένη στην many Κίνα interesting challenges και that we πολύ expect China actually μεγάλες to take. Now, προκλήσεις με we τις should οποίες start αντιμετωπίζουμε. right Θα away. πρέπει να ξεκινήσουμε So άμεσα. I'm going to pass the floor to the Θα chair δώσω of the first το βήμα panel στον dedicated to πρόεδρο China and της regional security in συνεδρίας Europe and the με Mediterranean, τον τίτλο Tasos «Κίνα», Panagopoulos, ο κύριος postdoctoral Πανετσόπουλος, με researcher at the IDIS China program. So, Tasos, the IDIS floor is yours. China Program. Καλημέρα. Good morning to Good everybody morning. and welcome. Καλώς First of all, many ορίσατε. thanks to IDIS for Να organizing this ευχαριστήσουμε panel, to την Mrs. IDIS Ioannoulis and που Konstantinos Tsoupalis. οργανώνει αυτό το Today we are πάνελ. talking about China and Θα regional μιλήσουμε security για in Europe την and the Κίνα και Mediterranean. την We have two presenters, ασφάλεια Oystein Tunço, στην is the professor Μεσόγειο, and head of the security in Asia program at the ο Norwegian Institute Όστιν for Studies Τούνσο, at the Norwegian Defense University Associate College. Professor at Oystein the is author of the Norwegian Model of Institute for Bipolarity in Defense. Politics, China, the United States and Geostructural Η Realism, Κίνα, οι by Ηνωμένες Columbia University Πολιτείες, Press, 2018, Security and Profits in China's Energy Policy, Hedging Against Risk, Columbia University Press, 2013, and US-Taiwan Policy, και Constructing the Triangle, Routledge, 2008. το τρίγωνο Oystein το has οποίο published αφορά several τις journal χώρες. articles and Έχει co-edited δημοσιεύσει 4 πάρα volumes. πολλά He άρθρα, holds a PhD in International έχει Relations from the PhD University στις of Wales, διεθνείς Huddersfield, σχέσεις and a Master's from the και London ένα School of μάστερ Economics. από το Oystein London has been School a of visiting Fulbright Economics. scholar at Harvard and MIT. Christos Kourtelis is assistant professor in Ο European Χρήστος Public Policy at the Κουρτέλης είναι Department of Assistant International Professor in European and Area European Studies at Public Pando Policy University. στο Before Πάντιο joining Pando, Πανεπιστήμιο. Christos worked as a lecturer of Έχει international δουλέψει relations in ως the UK, καθηγητής Turkey and the διεθνών Netherlands. σχέσεων στο His Ηνωμένο work Βασίλειο focuses on και European στην neighbourhood Ολλανδία. policy and EU external relations. His research interests cover European Εξωτερικές China σχέσεις, relations and μεσογειακές σχέσεις και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει δημοσιεύσει σε διεθνή περιόδικα. Ευχαριστώ, Τάσο. Να ευχαριστήσω τους οργανωτές και ιδιαίτερα στον Κώστα και τη Μαρία που οργάνωσαν αυτή τη συνάντηση. Είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι εδώ παρέα σας. Αυτό το νέο διπολικό σύστημα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνα και τα επιχειρήματα είναι διαφορά λόγω των BRICS, η πολλαπλή πόλη και η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ πιο δυναμικές, πιο δυνατές, είναι στη δικιά τους λίγα. Γεωπολιτικά και η Ανατολική Ασία έχουμε μία μετατόπιση στην Ασία και επίσης την αντιπαλότητα των υπερδυνάμεων όπως έγινε και στο ψυχρό πόλεμο. Και τώρα αυτό έχει επιπλοκές για κινδύνους πολέμου, οι οποίες είναι περισσότερες από μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας σε σχέση με Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Ο ψυχρός πόλεμος χαρακτηρίστηκε από άλλα πράγματα τότε. Τώρα έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνυπάρχουν γεωπολιτικά στο θαλάσσιο χώρο, τεχνολογικά, οικονομικά και αυτό είναι πάρα πολύ διαφορετικό και έχει διαφορετικές επιπλοκές
και περιπλοκές από ό,τι στο παρελθόν. Φυσικά αυτές οι εξελίξεις έχουν και περιπλοκές και στην Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν επηρεάζεται τόσο πολύ όσο στον ψυχρό πόλεμο. Βασικά γιατί η Κίνα είναι πολύ μακριά από την Ευρώπη, από ότι η Σοβιετική Ένωση, που σημαίνει ότι υπάρχει περισσότερος χώρος και συνεργασία με την Κίνα σε διάφορους τομείς, επαφιόμενοι στις συμμαχίες της και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή είναι μια διαφορετική δυνατότητα για τα ευρωπαϊκά κράτη ταυτόχρονα να έχουν σχέσεις και με τις δύο χώρες. Βλέπουμε ότι αυτό αναφέρθηκε και στην παρουσίαση εχθές από τον κύριο Αρβανιτόπουλο. Ένα πράγμα που οι Δημοκράτες και οι Ρεπουμπλικανοί συμφωνούν, ότι η Κίνα είναι η βασική πρόκληση. Και αν δούμε την στρατηγική της εθνικής πολιτικής το 2022, εκφράστηκε ξεκάθαρα από το Πεντάγωνο. Η Κίνα είναι ο πραγματικός ανταγωνιστής. Αντί να εστιάζει στην Ευρώπη, αυτή η στρατηγική δημοσιεύθηκε 6 μήνες μετά και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, και υπάρχει προτεραιοποίηση της Κίνας σε σχέση με την Ουκρανία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ήταν το βασικό θέμα από την κυβέρνηση Ομπάμα και μετά με την κυβέρνηση Biden, και νομίζω το ίδιο θα γίνει και με την κυβέρνηση Τραμπ, ότι η Κίνα θα αποτελέσει τη βασική πρόκληση, όπως το ονομάζει το Πεντάγωνο. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Όπως είπα και στην αρχή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα είναι σε ένα δικό τους πρωτάθλημα. Πόσο είναι το ΑΕΠ της Κίνας σε σχέση με τη Ρωσία? Ελάχιστοι το γνωρίζουν. Η Κίνα έχει 9 φορές περισσότερο ΑΕΠ από ότι η Ρωσία. Το χάσμα είναι το ίδιο όπως Νορβηγία και Γερμανία. Κανένας δεν θεωρεί την Νορβηγία στο διεθνές σύστημα ως πόλο. Αυτό το κενό λοιπόν είναι τεράστιο και αυξάνεται συνεχώς. Η αύξηση του εμπορίου της Κίνας έχει αυξηθεί τρομακτικά τα τελευταία χρόνια. Η αμερικανική οικονομία ήταν 15 φορές μεγαλύτερη όταν η Κίνα ξεκίνησε στις αρχές του 90. Τώρα το 70% της αμερικάνικης οικονομίας ανήκει στην Κίνα. Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο. Ένα κράτος να γίνεται τόσο δυνατό σε σχέση με τα άλλα κράτη. Και φυσικά δεν μπορούμε να πούμε σε όλες τις στρατιωτικές εξελίξεις. Η Κίνα είναι μια κυρίαρχη χώρα στην Ασία από τότε που έγινε ο πόλεμος στην Κορέα. Βλέπουμε ότι έχουν το μεγαλύτερο οπλοστάσιο, βαλιστικά προγράμματα, έχουν πολλές δυνατότητες. Αλλά μιας και βλέπουμε την αντιπαλότητα μεταξύ των δύο κρατών, υπάρχει και το θαλάσσιο σκέλος. Η Κίνα έχει το μεγαλύτερο ναυτικό στόλο στον κόσμο. Έχουν πάνω από 100 πλοία περισσότερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και είναι δύσκολο για τις Ηνωμένες Πολιτείες να ανταγωνιστούν, διότι η δυνατότητα της Κίνας είναι 230 φορές περισσότερο από των Ηνωμένων Πολιτείων. Αυτό το οποίο μας λέει είναι εδώ που βλέπουμε, είναι ο πόλεμος των chip, the chip war, κυρώσεις για παράδειγμα και στη βιομηχανία. Διότι ο μόνος τρόπος που μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να ανταγωνιστούν την Κίνα είναι να έχουν περισσότερο τεχνολογικά προηγμένα όπλα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να ανταγωνιστούν σε ποσότητα
θα είναι αδύνατον. Και η Κίνα συγκεντρώνει τον ναυτικό της στην Ανατολική Ασία, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παγκόσμιες δεσμεύσεις και αυτό το κάνει ακόμα πιο δύσκολο να ανταγωνιστούν στην Ανατολική Ασία. Πολύ σύντομα να μιλήσω για το επιχείρημα για τις γεωπολιτικές διαφορές. Κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου και η Σοβιετική Ένωση ανταγωνιζόταν για χώρες μέσα στην Ευρώπη. Η απάντηση ήταν τα πυρηνικά όπλα. Μεγάλη αντίδραση και αυτό δημιούργησε το διαχωρισμό Ανατολής Δύσης στην Ευρώπη που κράτησε 40 χρόνια. Αλλά αν περάσουμε τα σύνορα της Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας, αυτό δημιούργησε μια κούρσα εξοπλισμών, αλλά έδωσε και σταθερότητα στην Ευρώπη. Στην Ανατολική Ασία η γεωπολιτική κατάσταση είναι διαφορετική, θεμελιωδώς διαφορετική. Κανένας από τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών συνορεύει με την Κίνα και υπάρχει και νερό ανάμεσα. Αυτή τη στιγμή αισθάνεται άνετα ότι μπορεί να υπερασπιστεί τους συμμάχους της, Αυστραλία, Φιλιππίνες, Κορέα, διότι η Κίνα πρέπει να διασχίσει η θάλασσα για να φτάσει σε αυτούς. Αυτό δημιουργεί μια διαφορετική δυναμική. Βλέπουμε πάλι κούρσα εξοπλισμών, διότι οι Αμερικάνοι αυτό αυξάνει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν βασίζεται στα πυρηνικά όπλα. Άρα λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, θα υπερασπιστεί την Ταϊβάν με πυρηνικά όπλα. Μπορεί να αποτρέψει ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, αλλά δημιουργεί έναν εμπορικό πόλεμο. Υπάρχουν πολλά μέρη όπου αυτή η αστάθεια μπορεί να κλιμακωθεί. Εδώ βλέπουμε στην Ταϊβάν, στην ανατολική θαλάσσια περιοχή της Κίνας. Εμείς στην Ευρώπη που χρειαζόμαστε, όπως υπόθηκε χθες, μία νέο εργατικό δυναμικό. Εάν γίνει πόλεμος στην Ανατολική Ασία, δεν νομίζω ότι θα γίνει του χρόνου. Μιλάμε σε 5, 10, 15 χρόνια ίσως. Τότε στην Ευρώπη πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για την κατάσταση όπου οι Ρώσοι μπορεί να το χρησιμοποιήσουν ως κήρυξη πολέμου προς την Ευρώπη. Και αν συμβεί αυτό, δεν μπορούμε να επαφιόμαστε στους Αμερικάνους. Και αν πρόκειται να αποτρέψουμε την Ρωσία για 10 χρόνια, θα πρέπει να αυξήσουμε την στρατιωτική μας δυνατότητα στην Ευρώπη τώρα, διότι θα πάρει 10 χρόνια να δημιουργήσουμε αυτές τις δυνατότητες. Αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα, λόγω της... Βλέπουμε μια μετατόπιση από την μετάψυχρη εποχή σε μια καινούργια εποχή, η οποία χαρακτηρίζεται από την παγκοσμιοποίηση και την επαναπαγκοσμιοποίηση. Δεν έχουμε πλέον τους μηχανισμούς της αγοράς ή η εξάρτηση αποτελεί κίνδυνο. Η ασφάλεια έχει γίνει αυτή τη στιγμή το νούμερο 1 θέμα που πρέπει να ασχολούμαστε. Αυτό συμβαίνει τώρα και βλέπουμε σε διαφορετικούς τομείς. Και δεν είναι μόνο ο Τραμπ, εδώ είναι και ο Μπάιντεν τα τελευταία 4 χρόνια. Έχουμε κυρώσεις, έλεγχος στις εξαγωγές. Δεν νομίζω ότι ο Τραμπ θα αλλάξει κάτι από αυτό. Και οι Κινέζοι κάνουν το ίδιο πράγμα όταν μιλάνε για τις κυρώσεις, τη διπλωματία, το προστατευσισμό, γίνονται επιδοτήσεις. Άρα λοιπόν
Νομίζω από την κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία μπορούν να αυξήσουν τις κυρώσεις, τους δασμούς. Οι σχέσεις Κίνας-Ρωσίας είναι ένα από τα ζητήματα που θα πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά. Μέχρι στιγμής η Ρωσία δεν έχει προσφέρει, η Κίνα δεν έχει προσφέρει πολύ μεγάλη βοήθεια στη Ρωσία, αλλά εάν αυτό συνέβαινε θα υπήρχε πίεση για περισσότερες κυρώσεις. Η κατάσταση γύρω από την Ταϊβάν μπορεί να κλιμακωθεί όχι απαραίτητα λόγω πολέμου, αλλά υπάρχουν συνεχείς διαφωνίες μεταξύ Κίνα και Φιλιππίνες που μπορεί να επιφέρει κυρώσεις και η υποστήριξη της Κίνας προς το Ιράν μπορεί να επιφέρει περισσότερες κυρώσεις. Άρα λοιπόν υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορεί να αυξήσουν την ένταση. Να τελειώσω, να μιλήσω για αυτή τη συνεργασία Κίνας-Ρωσίας. Νομίζω ότι δεν πρέπει να υποτιμούμε αυτή την ισχυρή συμμαχία. 4 Φλεβάρι, επίσκεψη στο Πεκίνο. Ο Πούτιν έλαβε ουσιαστικά επικυρώθηκε η εισβολή στην Ουκρανία εκεί, αλλά η Κίνα πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία υποστήριζε τα σχέδια της Ρωσίας για μια νέα αρχιτεκτονική στην Ευρώπη. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, δεν έγιναν τα πράγματα όπως τα σχεδίαζαν και πολλές κυρώσεις επιβλήθηκαν και μετά η Κίνα παρενέβη και αύξησε την βοήθεια προς τη Ρωσία. Και αυτό ήταν αποφασιστικό βήμα για την πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και το μεγάλο ερώτημα εδώ είναι σε ποια θέση θα βρεθεί η Κίνα όταν ξεκινήσουν ειρηνευτικές συνομιλίες. Θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη Ρωσία, αλλά θα πάει και σε μια άλλη κατεύθυνση, να προσπαθήσει να προσεγγίσει ευρωπαϊκές χώρες για να ενισχύσει τη θέση της με τις ευρωπαϊκές χώρες. Και τέλος, κατά την άποψή μου, στο Newsweek πρόσφατα είχε αυτό το χάρτη. Αν δείτε σε οποιασδήποτε περιοχές όπου υπάρχει ενέργεια, ναυτιλία, στρατιωτικές εγκαταστάσεις ή έρευνα, η Κίνα έχει πολύ περιορισμένη παρουσία εκεί. Οι επενδύσεις, για παράδειγμα, των Κινέζων στον Πειραιά, στη Γαλλία, στην Ισπανία, δεν βλέπεις τέτοιου είδους πράγματα στην Αρκτική. Την επόμενη φορά που θα ακούσετε για την Κίνα και την Αρκτική, σκεφτείτε το ξανά και δείτε τι πραγματικά συμβαίνει στην Αρκτική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και είμαι σίγουρος ότι θα ακολουθήσουν και ερωτήσεις. Και τώρα πάμε και στην Μεσόγειο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το ΙΔΙΣ και το πρόγραμμα με την Κίνα για την ευκαιρία να κάνουμε έρευνες γύρω από τη Μεσόγειο και την επίδραση της Κίνας, κυρίως στις αραβικές χώρες της Μεσογείου, και ταυτόχρονα σκεφτόμουν το τι ακριβώς κάνει η Κίνα σε αυτή την περιοχή και για να... Αυτό μου έδωσε την ευκαιρία να κάνω κάποια έρευνα. Θα εστιαστώ κυρίως στην παρουσίασή μου σε μια σύγκριση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας στην αραβο-μεσογειακή περιοχή, Εδμίνα όπως την ονομάζουμε, καθώς η Κίνα έχει
αυξήσει την παρουσία της σε αυτές τις περιοχές. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή η περιοχή είναι μια γειτονική περιοχή, η Αραβομεσογειακή περιοχή, και τις τελευταίες 3 εβδομάδες έχουμε παρατηρήσει την αύξηση της παρουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασικά ορόσημα σε αυτή την προσπάθεια είναι ευρωμεσογειακή συνεργασία που είδαμε σε διάφορες χρονικές στιγμές. Και παρά αυτές τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρέχει ασφάλεια και σταθερότητα, η Αραβική Άνοιξη έθεσε πολλούς κινδύνους για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το αναλυτικό πλαίσιο το οποίο θα χρησιμοποιήσω στην παρουσίασή μου είναι αυτή η ιδέα, γιατί καθώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα λειτουργούν ως παράγοντες κινδύνου στην περιοχή. Οι κίνδυνοι οι οποίοι παρουσιάζονται είναι πολιτικοί, οικονομικοί. Αυτό αναφέρθηκε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Υπηρεσία Εξωτερικών Υποθέσεων. Και παρά το γεγονός ότι αυτοί οι κίνδυνοι αντιμετωπίζονται στη βιβλιογραφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρκετά περιληπτική και δίνονται και μερικά παραδείγματα της παρουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μια κανονιστική δύναμη. Αναφέρονται οι διάφορες συμπράξεις με τους Άραβες εταίρους. Έμεση αναφορά λοιπόν με αφηρημένους όρους. Ταυτόχρονα οι μελέτες, τις οποίες μελέτησα για την εργασία μου για την Κίνα, αναφέρουν τις διαφορετικές πτυχές της εξωτερικής κινέζικης πολιτικής. Η παρουσία της Κίνας έχει αυξηθεί, έχει αρχίσει να προσελκύει την προσοχή, αλλά εστιάζεται κυρίως στις μελέτες σε διασιάστατη προσέγγιση. Η πρώτη προσέγγιση είναι ακριβώς αυτή που ακούσαμε προηγουμένως και το χάσμα το οποίο παρατηρείται που η Κίνα θέλει να καλύψει σε αυτή την περιοχή. Και η δεύτερη διάσταση της κινέζικης εξωτερικής πολιτικής έχει σχέση με το Belt and Road, αυτή την πρωτοβουλία. Πώς λοιπόν μπορώ να εξηγήσω εγώ το πώς αντιλαμβάνομαι την έννοια του κινηδίου και την διακινδυμένη διακυβέρνηση και αυτό το πλαίσιο όταν συγκρίνουμε αυτούς τους δύο παράγοντες στις διεθνείς σχέσεις. Η έννοια του κινδύνου περιλαμβάνει τις επιπτώσεις μιας δραστηριότητας ή μιας δράσης που οι παράγοντες θεωρούν ότι είναι σημαντική. Αν και υπάρχει επικάλυψη με την έννοια της αβεβαιότητας, οι δύο έννοιες δεν είναι ταυτόσιμες. Ο κίνδυνος είναι κάτι απτό που μπορεί να μετρηθεί, να ποσοτικοποιηθεί και αυτό γίνεται συνήθως μελετώντας τις επαναλαμβανόμενες αιτιότητες και με αυτόν τον τρόπο ο κίνδυνος μπορεί να αξιολογηθεί από διεθνείς παράγοντες. Ο κίνδυνος συνδέεται με μία απριόρι εκτίμηση της κατάστασης. Η αβεβαιότητα είναι κάτι ασαφές. Ως αποτέλεσμα η αβεβαιότητα συχνά θεωρείται ένα φαινόμενο το οποίο ξεπερνά τις λογικές παρατηρήσεις και υπολογισμούς και για αυτό το λόγο οι διεθνείς παράγοντες προσπαθούν να κάνουν διμερείς
συμφωνίες ή πολυμερείς συμφωνίες για να μειώσουν αυτή την αβεβαιότητα, παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για τη μείωση του κινδύνου και της αβεβαιότητας. Υπάρχουν μερικά κοινά χαρακτηριστικά. Το πρώτο συστατικό μέρο είναι πραγματικό. Και οι δύο αυτοί παράγοντες λειτουργούν λογικά και προχωρούν υπολογίζοντας τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις των στρατηγικών τους. Η δεύτερη διάσταση είναι κοινωνικο-πολιτιστική, με δύο σκέλη. Πέρα από την πραγματική εκτίμηση των κινδύνων, αυτή η κοινωνικο-πολιτιστική προσέγγιση διαθέτει ένα εξωτερικό χαρακτηριστικό, δηλαδή και οι δύο παράγοντες προσπαθούν να καταλάβουν και να αντιληφθούν την αλληλεπίδραση της κυβερνητικής δομής, την πολιτική κατάσταση σε αυτές τις χώρες και υπάρχει επίσης και μια εξωτερική πλευρά αυτής της διάστασης που σχετίζεται με το παιχνίδι που γίνεται και τις αξίες εντός αυτών των παραγόντων, των παίκτων, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κίνα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να αντιληφθούμε την δομή διακυβέρνησης αντιμετώπισης των κινδύνων. Για να προχωρήσουμε τώρα στις κατηγορίες των κινδύνων, αποφάσισα να εστιαστώ σε δύο σημαντικούς τύπους κινδύνων: την πολιτική πτυχή και της βιώσιμης ανάπτυξης. Και προσπάθησα επίσης να χρησιμοποιήσω έναν άλλο όρο που αρχίζει να προσελκύει η προσοχή. Ο όρος είναι hedging, που είναι ουσιαστικά ο μετριασμός του κινδύνου. Είναι ένας όρος ο οποίος έχει δανειστεί από τον διεθνή οικονομικό χώρο και αυτός ο μετριασμός γίνεται μέσω από την επέκταση των επενδύσεων. Ένας επενδυτή μπορεί να επενδύσει σε διαφορετικούς τομείς. Στις διεθνείς σχέσεις αυτός ο όρος χρησιμοποιείται κυρίως μετά από τον ψυχρό πόλεμο και περιλαμβάνει ένα μείγμα και στοιχείων συνεργασίας αλλά και συγκρούσεων. Χρησιμοποιείται περισσότερο σήμερα γιατί είναι ένας πιο ευέλικτος όρους, όπως οι όροι που χρησιμοποιούν οι περισσότερο οι πραγματιστές, οι ρεαλιστές. Τουλάχιστον έτσι μας λένε μερικοί αναλυτές. Οι όροι φυσικά χρησιμοποιούνται ανάλογα με κάθε περίπτωση διαφορετικά. Επομένως, ο μετριασμός του κινδύνου διαθέτουν ένα πολύ έντονο στοιχείο hedging, διάχυσης κινδύνου δηλαδή. Ας πάμε τώρα και στις διαφορετικές κατηγορίες. Το πολιτικό στοιχείο είναι η πρώτη κατηγορία και εδώ ανακάλυψα ότι και οι δύο παίκτες, οι δύο παράγοντες έχουν τελείως διαφορετικές ιδέες για τη δομή των πολιτικών συστημάτων και οι δύο προχωρούν σε αξιολόγηση κινδύνου, η οποία βασίζεται σε αυτή την κοινωνικοπολιτιστική κατανόηση αυτή τη στιγμή σε αυτούς τους δύο πόλους και ξεχνούν μακροπρόθεσμες καταστάσεις. Τι συμβαίνει λοιπόν, ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό της πολιτικής δομής? Καταλήγουν σε πολύ κεντρικοποιημένα συστήματα που έχουμε δει και στην απεικιοκρατία και πολλές φορές κινούνται ως ανεκρεμές από κεντρικοποιημένες σε μη κεντρικοποιημένες προσεγγίσεις κάτω από την ρητορική των σύγχρονων καταστάσεων, να πείσουν σε μια προσπάθεια να πείσουν τις τοπικές κοινότητες, τοπικές κοινωνίες ότι κάνουν τη σωστή επιλογή. Θα δείτε λοιπόν
Ποιες είναι, πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση καταφέρει να αξιολογήσει αυτούς τους κινδύνους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, μετά από την Αραβική Άνοιξη, η οποία ήταν ένα κρίσιμο σημείο για την κατανόηση της πολιτικής ζωής στη Μεσόγειο, ο κόσμος αυτές τις κοινωνίες μέσω από τις εξαργέσεις οι οποίες διοργάθηκαν απέτησαν περισσότερο αποκεντρικοποιημένα συστήματα διακυβέρνησης ώστε να βελτιωθεί η διαδικασία λήψη αποφάσεων μέσω από την χρήση της κοινωνίας των πολιτών, κάτι το που ανέφερε και ο Δημήτρης Τριανταφύλλου, και το πόσο σημαντική η κοινωνία των πολιτών στην διαδικασία λήψη αποφάσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστήριξε αυτές τις προσπάσεις με διαφορετικά σχήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεώρησε ότι αυτές οι προσπάθειες αποκεντρικοποίησης θα μειώσουν τους πολλαπλούς κινδύνους ασφάλειας, θα υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή του κόσμου, άρα δεν θα υπάρχει συμμετοχή σε τρομοκρατικές ή ακραίες οργανώσεις, άρα πιο ασφαλής περιοχή, μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη και σίγουρα οι φίλικες, οι πολιτικές αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον κόσμο τους, τον πληθυσμό, θα υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, αφιέρωσε μεγάλο ποσό χρημάτων σε προγράμματα τα οποία έτρεξαν στην αρχή της Αραβικής Άνοιξης και συνεχίζουν και ως σήμερα μερικά. Το αποτελέσμα ήταν αρκετά μέτρια. Το πρόβλημα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στον τρόπο που κατανόησε τους κινδύνους, είναι ότι δεν κατάλαβε ότι αυτές οι προσπάθειες αποκεντρικοποίησης των μεσογειακών χωρών δεν σημαίνει αποκεντρικοποίηση ακριβώς όπως την εννοούμε εμείς. Σε ένα πρόσφατο άρθρο το οποίο έγραψε για αυτό ακριβώς το θέμα με τον Άση, διαχωρίσαμε την αποκεντρικοποίηση από τον αποσυγκεντρισμό. Δηλαδή, την μετακίνηση μερικών υπηρεσιών από την κεντρική κυβέρνηση σε αποκεντρικοποιημένες υπηρεσίες, αλλά διατηρούν την πλήρη εξουσία. Αυτό σημαίνει να υπάρχουν περισσότερες αλυσίδες διαφθοράς. Η Κίνα τι κατανόησε όσον αφορά την αποκεντρικοποίηση? Η Κίνα δεν είχε κανένα συμφέρον να προωθήσει αυτή την ιδέα και αυτή την προσπάθεια. Αντίθετα, υποστηρίζει περισσότερο τις κεντρικοποιημένες κυβερνήσεις, κυρίως σε περιοχές όπου έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έχει καταβάλει μεγάλη προσπάθεια να αυξήσει τις διμερείς σχέσεις με χώρες όπως την Ινδία, το Μαρόκο κλπ. Με κεντρικοποιημένη διακυβέρνηση. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι της αποκεντρικοποίησης? Οι κίνδυνοι έχουν σχέση με τα εξής. Πρώτον, αποκεντρικοποιημένες μορφές που μπορεί να αποδυναμώσουν τις κυβερνήσεις αυτών των χωρών και επομένως μεγαλύτερη πολιτική
πολιτικό κατακαιρματισμό και αυτό μπορεί να απειλήσει τις επενδύσεις της Κίνας στην περιοχή. Και αυτό είναι κάτι που η Κίνα δεν θα το ήθελε. Το δεύτερο είναι ότι η αποκεντρικοποίηση μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα στρώματα γραφειοκρατίας και αυτό σημαίνει ότι οι επενδύσεις της Κίνας μπορεί να καθυστερήσουν, μπορεί να υπάρχει περισσότερη γραφειοκρατία που δεν είναι καλή για τις επενδύσεις της Κίνας. Και τρίτον, η αποκεντρικοποίηση. Η διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης στην Κίνα είναι μια στρατηγική hedging, διάχυσης κινδύνου, μια στρατηγική έναντι σε σχέση με την δυτική άποψη της αποκεντρικοποιημένης πολιτικής. Αυτό καθόρισε την πολιτική της Κίνας, άρα βλέπετε τις διαφορές μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας. Μετά την Αραβική Άνοιξη, θυμάμαι ότι έκανα το PhD μου εκείνη την εποχή και με έκπληξη είδα ότι την αρχή της Αραβικής Άνοιξης η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν συγχυσμένη, δεν ήξεραν πώς να προσεγγίσουν αυτή την κρίση. Το πρώτο συμβούλιο, το συμβούλιο που έλαβε χώρα τον Φεβρουάριο το 2011 πήρε την απόφαση να συνεχίσει τις σχέσεις σύμφωνα με τις συμφωνίες που είχαν ήδη υπογραφεί πριν την Αραβική Άνοιξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλησε να χαρτογραφήσει τους κινδύνους σε σχέση με την Αραβική Άνοιξη και βρήκανε ένα παράθυρο ευκαιρίες για να αυξηθεί η εξουσία τους σε αυτή την περιοχή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσον αφορά την αειφόρο ανάπτυξη, τη βιώσιμη ανάπτυξη, είπε τι πράγμα. Είπε, για να αντιμετωπιστούν οι ποικίλοι κίνδυνοι, θα πρέπει να αλλάξουμε την προσέγγιση μας, επομένως όριο όπως βαθιά δημοκρατία και συμπεριληπτική ανάπτυξη εμφανίστηκαν μετά το 2011. Συμπεριληπτική ανάπτυξη, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σημαίνει ότι η αναπτυξιακή βοήθεια προς αυτές τις χώρες θα πρέπει να κατευθυνθεί προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή μικρά αγροκτήματα. Το 40% της βοήθειας της Βόρειας Αφρικής έχει σχέση με μικρά αγροκτήματα για να αντιμετωπιστεί η αγροτική απειλή και είναι σημαντικό να βοηθηθούν τα μικρά αγροκτήματα, γιατί έως το 2011 η Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθούσε κυρίως τους μεγάλους εξαγωγείς, δηλαδή μια διπλή αγορά, τα μεγάλα κεφάλαια τα οποία εκμεταλλεύονταν τα μικρά αγροκτήματα και πάρα πολλοί από αυτούς ήθελαν να ακολουθήσουν την πιο ακραία ρητορική κλπ. Επομένως, η αξιολόγηση του κινδύνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν να αντιμετωπιστούν, να βοηθηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν πολλές δυσκολίες, δεν έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, δεν μπορούν να βγάλουν καινοτόμα προϊόντα κλπ. Επομένως, η κατεύθυνση της ευρωπαϊκής βοήθειας άρχισε να αλλάζει. Τα αποτελέσματα και πάλι ήταν μέτρια. Εγώ πήρα μέρος σε ένα πρόγραμμα, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αγροτικής
ανάπτυξης, ένα στατικό της μεσογειακής πολιτικής, όπου βλέπετε ακριβώς αυτή την κατανόηση του κινδύνου για τη μεσογειακή περιοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, ήθελε να προσκαλέσει τις τοπικές κοινότητες, τους δήμους, τα μικρά αγροκτήματα, τον πολιτείο των πολιτών. Και στις αραβομεσογειακές χώρες βρήκα κάποιον από το Λίβανο και μου είπε ενδιαφέρομαι για αυτό το οποίο κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι ο δήμαρχος μιας πιλωτικής περιοχής που μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα κεφάλαια. Και εγώ είπα μπράβο, αυτό είναι ωραίο. Και μου είπε ταυτόχρονα όμως ήταν και επικεφαλής μιας MPO, ο ίδιος τύπος, που ακριβώς αυτή η MPO έπρεπε να ελέγχει τον Δήμο και ταυτόχρονα ήταν και ιδιοκτήτης μικρού αγροκτήματος. Φανταστείτε λοιπόν πού πηγαίνουν τα χρήματα. Αντί να προαχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη, αύξησαν την διαφθορά και όλα αυτά τα θέματα που η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να αντιμετωπίσει. Η κινέζικη προσέγγιση ήταν διαφορετική. Οι κίνδυνοι για την Κίνα για την βιώσιμη ανάπτυξη είναι πρώτα απ' όλα σε σχέση με την αστάθεια της περιοχής, η ικανότητα αυτών των χωρών να αποπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και τρίτον, η επίδραση ισλαμιστικών, εξτρεμιστικών ομάδων στον μουσουλμανικό πληθυσμό που βρίσκεται στην Κίνα. Ιδιαίτερα σε μία περιοχή, Ζινκιάνγκ. Πώς προσπάθησε λοιπόν η Κίνα να αντιμετωπίσει αυτούς τους κινδύνους? Αυτό το οποίο κάνει είναι η πολιτική της μη εμπλοκής. Αν και η Κίνα γίνεται όλο και πιο σημαντική, έχει προσπαθήσει να επιλύσει τον πόλεμο στη Γάζα, έχει προτείνει ένα πλάνο. Όχι με επιτυχία, αλλά για να αντιμετωπιστεί η πολιτική αστάθεια. Το άλλο έχει σχέση με έργα υποδεμούν για την αποσχόληση των νέων και των ανέργων. Η Κίνα έχει γίνει πολύ σημαντικός παίκτης σε αυτή την περιοχή. Υπάρχει ένα μεγάλο βιομηχανικό πάρκο παίκτης σε Κίνα. Είναι μια ολόκληρη πόλη, 40 χιλιόμετρα μακριά από το Κάιρο, που έχει στηθεί κυρίως από κινέζικες εταιρείες. Και αυτοί κάνουν και την διοίκηση. Λύνεται το πρόβλημα της ανεργίας? Όχι, γιατί οι καινούργιες έρευνες έχουν δείξει ότι οι Κινέζοι εργάτες δουλεύουν εκεί. Άρα το πρόβλημα της ίδιας της χώρας δεν επιλύθηκε. Όσον αφορά την επιρροή των εξτρεμιστικών ομάδων, η Κίνα εφαρμόζει μια πολύ αυστηρή εσωτερική πολιτική μαζί με ήπια μέτρα όπως στην εκπαίδευση κλπ. Δεν έχω άλλο χρόνο, θα σταματήσω εδώ, αλλά θα έλεγα κάτι όσον αφορά την διάσταση της ασφάλειας που αναφέρθηκε. Περάσαμε πάρα πολύ χρόνο για να μιλήσουμε για την ασφάλεια και την ανάγκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αυξήσει τις προσπάθειές της για συνεργασία. Πιστεύω ότι υπάρχουν δύο πράγματα που παραβλέπουμε στις συζητήσεις οι οποίες γίνονται και είμαι χαρούμενος που είμαστε εδώ για να τα συζητήσουμε. Η αρχιτεκτονική, η αμυντική αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάρα πολύ πλοκή. Κατά την άποψή μου είναι αδύνατον να έχουμε αυτό το οποίο θέλουμε στρατηγικά. Αδύνατον. Τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον. Και υπό αυτές τις συνθήκες
Μπορεί να έχουμε συνεργασία και αυτό το βλέπουμε, αλλά το όρομα των Eurofighters ή να υπάρχει μεγαλύτερη αυτονομία είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται. Υπάρχουν δύο ερώτηματα τα οποία είναι σημαντικά όσον αφορά την διάσταση της ασφάλειας. Πρώτα απ' όλα, τη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Υπάρχουν δύο διαφορετικές απόψεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τώρα έχει περάσει από το προσκήνιο στα παρασκήνια λόγω του πολέμου του Ουκρανίου, αλλά υπάρχει. Και το δεύτερο έχει σχέση με την πολιτική οικονομία της αμυντικής βιομηχανίας, που χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Έχουμε την ερευνητική αμυντική βιομηχανία, οι περισσότερες είναι εθνικές, και υπάρχει μία διαφορετική κατηγορία αμυντικών βιομηχανιών που δεν είναι προχωρημένες, που σπαταλούν χρήματα για τον εξυγχρονισμό. Εδώ ανήκει η Ελλάδα. Στις συζητήσεις που γίνονται για το μέλλον της αμυντικής βιομηχανίας υπήρχε ένας συμβιβασμός. Και αυτός ο συμβιβασμός δεν προχωρά την στρατηγική αυτονομία, γιατί οι χώρες οι οποίες δεν έχουν προηγμένες αμυντικές βιομηχανίες θέλουν απλώς επιστροφές των χρημάτων που επενδύουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Και τώρα λόγο στο ακροατήριο για 2-3 ερωτήσεις. Hi, thank you. My name is Albert Vidal, and I'm a research analyst at the International Institute for Strategic Studies. My question is for Øystein. So you mentioned China, Europe, Russia. What do you make of European deployments in East Asia, in the Pacific? The Germans recently, I think, transited the strait. Πώς αξιολογείται την εξάπλωση στην Ασία? Για παράδειγμα, η Γερμανία πρόσφατα έστειλε πλοία εκεί που έχουν κάποιο συμβολισμό. Πώς το βλέπετε αυτό? Thank you. I have a question for Øystein. I'm Cyril Poulopoulos from the Great Britain China Center. I think you mentioned something about the fact that China could go another way. Ότι η Κίνα μπορεί να πάει σε ένα διαφορετικό τρόπο και να αντιμετωπίσει και τη βοήθεια προς τη Ρωσία. Βάσει ποιων στοιχείων το λέτε? Can you just repeat that? At some time you said that China could go another way and they didn't need to stick with this alliance with Russia. And I was wondering θα διαλέξει έναν άλλο δρόμο η Ρωσία, η Κίνα, και αν θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη Ρωσία. Αναρωτιόμουν για τον αρκτικό κύκλο. Αναρωτιέμαι εάν αναφέρεστε σε στρατιωτικά στοιχεία, διότι η εντύπωσή μου είναι εντελώς αντίθετη όταν μιλάμε για τον εμπορικό στόλο και αν μπορούν τα πλοία αυτά να ακολουθήσουν ένα διαφορετικό δρόμο. So I'll take them in reverse order. So, I mean, if you look at the statistic for the Northern Sea route, none ships going from China to Europe. Κίνα προς Ευρώπη. Δεν πηγαίνουν μέσω τράνζιτ. Υπάρχει δραστηριότητα μέσω των ρωσικών λιμένων, αλλά δεν υπάρχουν πλοία κινέζικα τα οποία έρχονται στην Ευρώπη. Στο συνέδριο που οργανώσαμε το 2010 μιλάγανε για τις ευκαιρίες στον αρκτικό κύκλο. Έχουν περάσει 15 χρόνια και δεν έχει συμβεί τίποτα.
Και δεν νομίζω ότι αυτός ο εμπορικός δρόμος είναι ζωτική βιώσιμος. Βλέπουμε τις επιθέσεις στην Ερυθρά θάλασσα. Τι κάνουν τα πλοία? Πηγαίνουν γύρω από την Αφρική. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που δεν είναι εμπορικά βιώσιμοι. Το θέμα είναι η ακρίβεια, δηλαδή το πότε, αν θα ανταποκριθείς στις καταληκτικές ημερομηνίες για παράδοση προϊόντων. Επαφίεσαι στα παγοθραυστικά της Ρωσίας και μου φαίνεται απίθανο ότι αυτό θα γίνει ένας καλός θαλάσσιος διάδρομος. Να μπλοκάρεις κάποια πλοία που πηγαίνουν από την Ευρώπη στη Ρωσία. Εάν μιλήσεις για τα προβλήματα και υπάρχει χρειάζεσαι λοιπόν την μεταφορά μέσω στεριάς και που χρησιμοποιούν μέσω της Ρωσίας οι Κινέζοι. Ξέρουμε ότι υπάρχει στήριξη προς τη Ρωσία για το πόλεμο στην Ουκρανία. Πιστεύω ότι από τη στιγμή που θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις ή η ειρηνευτική συμφωνία, τότε η Κίνα έχει την ευκαιρία να απομακρυνθεί λίγο από τη Ρωσία για να μπορέσει να συμφωνήσει με τις ευρωπαϊκές ιδέες και προσεγγίσεις. Και αυτό θα ωφελήσει την Κίνα όσον αφορά τις διατλαντικές της σχέσεις. Δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, αλλά είναι ένας ρεαλιστικός τρόπος. Είναι δύσκολο να απομακρυνθεί πλήρως από τη Ρωσία. Δεν νομίζω ότι θα το κάνουν. Θα προσπαθήσουν να είναι μέσα σε δύο μέτωπα και να ακολουθήσουν ένα διαφορετικό δρόμο πιο κοντά με τους Ευρωπαίους και να παραμείνουν και με τη Ρωσία. Και όσον αφορά οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί είναι στον Ειρηνικό εδώ και χρόνια. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό σημάδι στην Κίνα, ότι μια μικρή χώρα σαν την Νορβηγία είναι σημαντικό για μας ότι ο νόμος του θαλάσσιου δικαίου γίνεται σεβαστός και εμείς έχουμε τις πρώτες ύλες και την αλληλεία από τη θάλασσα. Δεν πρέπει λοιπόν να υποτιμούμε το δίκαιο της θαλάσσης, το οποίο κάνει η Κίνα αυτή τη στιγμή. Στέλνουμε ένα σήμα λοιπόν, που φυσικά οι Κινέζοι δεν θα δώσουν προσοχή, ότι οι μεγάλες δυνάμεις δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν βία για να περάσει το δικό τους. Για μία μικρή χώρα είναι σημαντικό για όλη αυτή τη δομή. Είναι λοιπόν ένα σήμα από μια μικρή χώρα για αυτό το ζήτημα. Επίσης, έχουμε να συνεργαστούμε με τους Βρετανούς, όπου αποκτήσαμε μεγάλη εμπειρία μέσα από στρατιωτικές ασκήσεις, τις οποίες συμμετείχαμε. Πήραμε εμπειρία από αυτά και δεν θα έχουμε ειδικές δυνάμεις που θα αναπτύξουμε. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτή η προσέγγιση και επίσης στέλνουμε ένα σημάδι στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι προσπαθούμε και εμείς να συνεισφέρουμε στα αμερικανικά συμφέροντα στον ειρηνικό και επίσης στους Ασιάτες εταίρους μας, Αυστραλία, η Ιαπωνία. Εάν φύγετε από τα χέρια της Κίνας, θα πρέπει να δούμε τις χώρες αυτές, διότι είναι πολύ μεγάλες οικονομίες και έχουν πολύ υψηλή τεχνολογία, όπου μπορούμε να συνεργαστούμε σε τέτοια είδους σημεία. Έχουν πολύ ορυκτό πλούτο και
πόρους. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι τα πλοία αυτά πρέπει να έρθουν στην Ευρώπη γιατί τα χρειαζόμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Η keynote ομιλία από την καθηγήτρια Κόκας θα ακολουθήσει.